Hello everyone. So we will already start our chapter, that is route of administration of drug. Okay. So we have to see in the classification of route of administration of drug. So two major classes are there, that is systemic and local. Okay. In systemic, enteral, parenteral and inhalation route is there, and in local there is local route of drug administration. Okay, so we already covered the enteral route, that is oral, sublingual and rectal. So today we will proceed towards the parenteral route of drug administration. Okay, so parenteral route of drug administration. So parenteral administration is an injection or infusion by means of needle or catheter inserted into the body. Okay, so parenteral, it is nothing but, so you have to see in this slide, that is the para meaning outside and enteron meaning the intestine. Okay, so besides the intestine route, the parenteral injections are given. Okay, so parenteral administration of injection or infusion by means the needle or catheter inserted into our body. Okay, so drugs are injected with the help of a needle or catheters. Okay, so generally parenteral forms deserve special attention. Complexity is there, widespread use is there, potential for therapeutic benefit and danger. Okay, so the route of administration bypass the alimentary canal. So generally first pass metabolism can be bypassed with the help of parenteral route of administration. Okay, so parenteral route include the route of drug administration other than alimentary tract. Okay, so intestine सोडून दुसऱ्या रूटने ड्रग इंजेक्ट केला जातो बॉडीमध्ये विथ द हेल्प ऑफ नीडल और कॅथेटर. ओके, सो इन लॅटिन टर्म द पार मीन्स बियॉन्ड. ओके, so parenteral word get divided into the two word, par and enteron. Okay, so par means beyond and enteron means intestine. Okay, so beyond intestine जो route prefer केला जातो, that is known as the parenteral route of drug administration. Okay, so thus in case of parenteral route of drug in the form of solution, suspension, is either injected in the body with the help of hollow needle or syringe. Okay, so generally needle get used for the injecting drug into our body, or in some cases in the form of vapor or fine droplets. Drugs are inhaled in the respiratory tract. Okay, which is known as the inhalations. Okay, so आपल्याला आत्ता बघायचं आहे parenteral route of drug administration. So advantages of parenteral route is that first, that is quick onset of actions. Okay, so drug जो आहे तो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये एंट्री करतो, सो त्याच्यामुळे त्याची क्विक ऑनसेट ऑफ ॲक्शन असते. ओके, नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज, दॅट इज सुटेबल फॉर ड्रग विच आर नॉट ॲडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट. ओके, सो असे ड्रग्स की जे आपण ओरल रूटने घेऊ शकत नाही आहे, असे ड्रग आपण पॅरेंटरल रूटने ड्रगमध्ये एंटर करू शकतो, बॉडीमध्ये एंटर करू शकतो. ओके, नेक्स्ट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशंट्स. ओके, सो असे पेशंट्स आहेत की जे अनकॉन्शियस आहेत, वॉमिटिंगसारख्या कंडिशन्स ऑलरेडी सफर करत आहेत, सो अशा पेशंटमध्ये आपण पॅरेंटरल रूट प्रिफर करू शकतो. ओके, duration of action can be prolonged by modifying the formulations. Okay, so इंजेक्शनचे जे फॉर्म्युलेशन्स आहेत ते मॉडिफाय करून आपण त्या ड्रगचे जे ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे ते प्रोलॉंग करू शकतो. ओके, नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट सुटेबल फॉर न्यूट्रिटिव्ह लाईक ग्लुकोज अँड इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो न्यूट्रिटिव्ह जनरली लार्ज क्वांटिटीमध्ये असतात, सो एवढा लार्ज क्वांटिटीचा ड्रग आपण इझिली थ्रू पॅरेंटल रूटने ड्रग बॉडीमध्ये इंजेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट सुटेबल फॉर ड्रग्स विच आर इनॲक्टिवेटेड इन GIT और SCL. ओके, सो जनरली असे ड्रग आहेत की ज्यांचं गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅकच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये डिग्रेडेशन होत असेल, सो असे ड्रगसुद्धा आपण पॅरेंटरल रूटने बॉडीमध्ये घेऊ शकतो. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. ओके, सो जनरली ॲडव्हान्टेजेस
is that the injection can be employed in an unconscious and uncooperative patients. Okay, so जर पेशंट कोऑपरेट करत नसेल किंवा अनकॉन्शियस असेल अशा पेशंटमध्ये सुद्धा आपण इंजेक्शन रूट प्रिफर करू शकतो. They are also useful for the patient which is suffering from vomiting or diarrhea or who cannot swallow the things. Okay, so असे पेशंट आहेत की जे ड्रग और मेडिकामेंट सॉल्व करू शकत नाही आहेत किंवा त्यांना वॉमिटिंग आणि डायरियासारख्या ज्या कंडिशन्स आहेत, सो अशा पेशंटमध्ये सुद्धा. ओके, सो नेक्स्ट आपण बघितलं होतं की इरिटेशन ऑफ स्टमक बाय द ड्रग्ज इज अवॉइडेड. ओके, सो जनरली जर असे ड्रग्स असतील की ज्याचं स्टमकला इरिटेशन होत असेल, ओके, सो असे ड्रग आपण पॅरेंट्रल रूटने इझिली ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो. कारण का ड्रग इथे GI ट्रॅक्टमध्ये न जाता डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये त्या ड्रगची एंट्री होते. ओके, नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट ड्रग विच डज नॉट गेट ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाईन कॅन ऑल्सो बी ॲडमिनिस्टर्ड दिस रूट. ओके, सो असे ड्रग्स आहेत की जे स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकत नाही आहे. ओके, सो अशा ड्रग्ससाठी सुद्धा आपण इंजेक्शन रूट प्रिफर करू शकतो. ओके, आणि नेक्स्ट दॅट इज इंजेक्शन्स एन्श्युअर्स द ॲक्युरेट डोसेज ऑफ द मेडिकामेंट. ओके, सो दिस इज अन मोर precious advantage of injection route, that is the accurate dosage form of medicament get enter into our body. Okay, so जेवढ्या ड्रगच्या कॉन्सन्ट्रेशनची बॉडीला गरज आहे तेवढ्या ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲक्युरेट आपल्या बॉडीमध्ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये जातं. ओके, सो हा त्याचा एक मेजर ॲडव्हान्टेज आहे. ओके, now next that is disadvantages of parenteral route. Okay, so first that is action can be immediate. So generally ड्रगची ॲक्शन ही फास्ट आहे. ओके, सो ती आपण कुठेही रिव्हर्स करू शकत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे हा त्याचा एक डिसॲडव्हान्टेजेस आहे की ड्रगची ॲक्शन जी आहे ती इमिजिएट आहे. सो त्याच्यामुळे रिव्हर्स त्याची ॲक्शन आपण करू शकत नाही आहे. सो नो वे टू रिव्हर्स द अमाऊंट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, जसं ड्रगची ॲक्शन रिव्हर्स होऊ शकत नाही आहे तसंच ड्रगचा जो अमाऊंट आहे, ओके, एकदा एंटर केलं तर तो. नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेजेस इज दॅट लिटल और नो वे टू रिव्हर्स एनी ॲडवर्स इफेक्ट. ओके, सो ड्रग जर कोणता ॲडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करत असेल तर एकदा बॉडीमध्ये इंजेक्ट केल्यानंतर दुसरा कोणताही पर्याय नसतो की त्या ड्रगचे ॲडवर्स इफेक्ट आपण कंट्रोल करू शकतो. ओके, कारण का ड्रगची अमाऊंटसुद्धा रिव्हर्स होऊ शकत नाही आहे, ड्रगची ॲक्शनसुद्धा रिव्हर्स होऊ शकत नाही आहे, तसंच ड्रगचे जे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत ते सुद्धा आपण रिव्हर्स करू शकत नाही आहे थ्रू द पॅरेंटल रूट. सो पॅरेंटल रूटचा हा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे. सो एखादं इंजेक्शन जर एखादा ड्रग एखाद्या पेशंटला सूट नाही झाला तर त्याचे मेजर इफेक्ट त्या पर्सनला सफर करावे लागतात. ओके, नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज दॅट व्हेरी इन्व्हेजिव्ह. ओके, सो जनरली डीपर टिश्यूपर्यंत हे ड्रग थ्रू द निडल्स बॉडीमध्ये इंजेक्ट करावे लागतात. ओके, सो त्याच्यामुळे नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज दॅट इज व्हेरी पेनफुल अँड व्हेरी इन्व्हेजिव्ह द पॅरेंटल रूट इज. ओके, सो त्याच्यामुळे फार इन्व्हेजिव्ह आहे हा रूट आणि ऑल्सो व्हेरी पेनफुल. देन pose an opportunity for the bacterial and infections to enter into the body. Okay, so generally स्किनला इन्व्हेजन्स देऊन विथ द हेल्प ऑफ निडल ड्रग बॉडीमध्ये एंटर केला जातो. सो देअर इज चान्सेस ऑफ द बॅक्टेरियल ऑर इन्फेक्शन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम गेट इंटर इंटू अवर बॉडी. ओके, सो जनरली बॅक्टेरिया किंवा इन्फेक्टेड मायक्रो ऑर्गॅनिझमची शक्यता आहे की तो थ्रू द इंजेक्शन साईट बॉडीमध्ये एंटर करू शकतो. ओके, सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पॅरेंटल रूट. ओके, सो आता इन ब्रीफ आपण डिस्कस करूया. सो ॲज दिस रूट रिक्वायर्ड अ स्पेशल टेक्निक ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, सो दीज आर नॉट कन्व्हिनियंट अँड इकॉनॉमिकल फॉर द पेशंट्स. ओके, सो इंजेक्शनसाठी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड असतात. सो आपल्याला जर इंजेक्शन घ्यायचं असेल तर आपल्याला स्पेशल स्किल पर्सनची गरज लागते. सो त्याच्यामुळे it is not very convenient and also not economical.
Next, that is, it is very difficult to control and reverse the effect of drug administered by this route. Okay, so ड्रगचा डोस, ड्रगचे इफेक्ट, ड्रगचे ॲक्शन रिव्हर्स करणं फार कठीण आहे पॅरेंट्रल रूटमुळे. Okay, next, self medication is difficult in this case as a drug administration by this route requires special technical skills. Okay, so self administration of drug is not possible in case of parenteral route of drug administrations. Okay, so we required a special technical skill to inject a drug into our body. Next disadvantage is that it is essential to follow strict aseptic technique in order to avoid the possibility of the injections. Okay, so generally कोणत्याही बॅक्टेरियल किंवा कोणत्याही इन्फेक्टेड मायक्रोऑर्गॅनिझमचं इन्फेक्शन न होण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये रिक्वायर आहे की बॉडी स्ट्रिक्टली आपल्याला असेप्टिक ज्या टेक्निक्स आहेत त्या फॉलो कराव्या लागतात. ओके, सो हा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे. थोडी तरी आपण प्रिकॉशन्स घेतली नाही तर जनरली इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, नेक्स्ट इज दॅट स्किल पर्सन इज नेसेसरी फॉर द इंजेक्शन टू अवॉइड इंजुरी टू नर्व्स अँड ब्लड वेसल्स. ओके, सो जनरली खूप प्रॅक्टिस असणारा आणि स्किल पर्सनची गरज असते, कारण का इंजेक्शन जे आहेत त्यांच्यामुळे निडल आपण बॉडीमध्ये इन्सर्ट करणार आहोत. सो त्याच्यामुळे नर्व्स किंवा ब्लड वेसल ज्या आहेत त्यांची इंजुरी होण्याचे चान्सेस असतात. सो त्याच्यामुळे हा एक ह्या रूटचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ द पॅरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन्स. ओके, आता आपल्याला डिफरंट टाईपचे इंजेक्शन बघायचे आहेत पॅरेंट्रल रूटचे. सो इथे इमेजमध्ये तुम्हाला मेजर 4 इंजेक्शन्स दिसत आहेत. फर्स्ट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राव्हेनस इंजेक्शन, सबक्युटॅनियस अँड इंट्रामस्क्युलर. ओके, सो तुम्ही नीट लक्ष देऊन जर ह्या इमेजेस बघितलात तर तुम्हाला चारही इंजेक्शनमधला डिफरन्स सहज कळून जाईल. आता इथे तुम्हाला जो हा पीस दिसतोय स्क्वेअर विच इज अँड स्किन. ओके, तुमच्या स्किनचे जे लेयर्स आहेत डिफरंट ते आहेत. फर्स्ट, दॅट इज इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्युटॅनियस अँड मसल्स. ओके, सो जनरली फर्स्ट जे इंजेक्शन आहे इंट्राडर्मल इंजेक्शन्स की त्याच्यामध्ये निडल जी आहे ती स्किनच्या डर्मिस लेअरमध्ये दिलेली आहे. ओके, इपिडर्मिस अँड डर्मिस या लेअरच्या मध्ये हे इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिलं जातं. ओके, त्यानंतर इंट्राव्हेनस इंजेक्शन जर तुम्ही इथे बघितलात तर डर्मिस लेअरमध्ये ज्या व्हेन्स आहेत. ओके, सो डायरेक्ट व्हेन्समध्ये विथ द हेल्प ऑफ निडल हे इंजेक्शन दिलं जातं. ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन तुम्ही बघितलं सबक्युटॅनियस, तर इथे तुम्हाला दिसेल विथ द हेल्प ऑफ निडल सबक्युटॅनियस स्किनच्या सबक्युटॅनियस लेअरमध्ये मेडिकामेंट आहे ते इंजेक्ट केलं जातं. आणि लास्ट जर तुम्ही बघितलात इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन, तर त्याच्यामध्ये मसल्सची जी लेअर आहे स्किनमधली त्या मसल्सच्या लेअरमध्ये इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्स दिले जातात. ओके, सो डिफरंट लेअरमध्ये कोणत्या लेअरमध्ये ते इंजेक्शन दिलेलं आहे त्याच्यावर त्याचं नेम डिपेंड आहे. सो इंट्राडर्मल मीन्स इपिडर्मिस आणि डर्मिस लेअरच्या मध्ये इंजेक्ट केलेलं आहे. इंट्राव्हेनस मीन्स वेनमध्ये इंजेक्ट केलेलं आहे. सबक्युटॅनियस लेअरमध्ये आहे. आणि इंट्रामस्क्युलर की जे मसल्स लेअरमध्ये दिलेलं आहे. ओके, सो त्याच्या जरी स्पेसिफिक लोकेशन्स जरी डिफरंट असले तरी अजून एक डिफरन्स तुम्हाला इथे दिसेल की इंजेक्ट करताना जो अँगल आहे. ओके, त्या सिरिंज आणि निडलचा विथ द हेल्प ऑफ सिरिंज आणि निडलचा ॲज कम्पेअर टू द स्किन. ओके, सो स्किनच्या सरफेससोबत त्या निडलचा जो अँगल आहे तो सुद्धा डिफरंट आहे. ओके, इंट्राडर्मलमध्ये बघितलं तर तुम्ही बघाल 15 डिग्री एवढा अँगल इथे दिसतोय. तर इंट्राव्हेनसमध्ये थोडासा जास्त आहे. सबक्युटॅनसमध्ये जवळजवळ 45 डिग्री आहे. इंट्रामस्क्युलरमध्ये बरोबर 90 डिग्री निडल एकदम सरळ आतमध्ये मसल्स लेअरमध्ये इन्सर्ट केलेली आहे. ओके, सो अँगलसुद्धा डिफरंट आहेत आणि लोकेशनसुद्धा ड्रग इंजेक्ट करायचे डिफरंट आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे इथे हे डिफरंट टाईपचे इंजेक्शन्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट आपण इंजेक्शनचा टाईप बघूया, दॅट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन्स. ओके, सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो आहे तो इपिडर्मिस आणि डर्मिस या लेअरच्या मध्ये दिलं जातं.
So intradermal injection literally means between the skin layers, and injection is administered just under the epidermis. Okay, so dermis आणि epidermis च्या मध्ये हे intradermal injection इंजेक्ट केलं जातं. ओके, सिरीज इज पोझिशन ॲट 15 डिग्री अँगल. ओके, जनरली 15 डिग्री अँगल एवढा स्किन सरफेसची अँगल करून सिरिंज इंजेक्ट केले जाते. Then small volumes, usually 0.01 to 0.05 ml, are injected because of the small tissue space. ओके, सो या दोन लेअरच्या मध्ये स्मॉल टिश्यू स्पेस असते, सो त्याच्यामुळे स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन्स आर गिवन इन बिटवीन दिस टिश्यू स्पेसेस. ओके, सो in intradermal injection, drug injected in the layer of skin, only small quantity of drug can be administered by this route and the injection is painful. Okay, so हे जे intradermal injections आहे which is an more painful. This route is used for detecting allergy to the drug. Okay, so generally कोणत्या ड्रगची ॲलर्जी आहे की नाही, ॲलर्जी टेस्टसाठी जनरली इंट्राडर्मल रूट प्रिफर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज पेनिसिलिनची जर ॲलर्जी कोणत्या पेशंटला आहे की नाही ते बघायचं असेल तर पेनिसिलिन हा ड्रग इंट्राडर्मली स्किनमध्ये इंजेक्ट केला जातो. ओके, to observe the allergic reactions of that penicillin drug. Okay, also vaccines are also administered generally by this route. Okay, so BCG वॅक्सिन आहे की लहानपणी सगळ्यांच्या दंडावर BCG वॅक्सिनचं एक निशान आहे. ओके, सो हे BCG वॅक्सिन आहे ते सुद्धा इंट्राडर्मल रूटने इंजेक्ट केलं जातं आणि जनरली मोस्ट ऑफ वॅक्सिन्स आहेत ते इंट्राडर्मल रूटनेच दिले जातात. ओके, स्मॉल पॉक्स वॅक्सिन लाईक दॅट. ओके, सो सगळे वॅक्सिन जे आहेत ते जनरली इंट्राडर्मल रूटने बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जातात. सो इथे एक्झाम्पल्स आहेत, एक्झाम्पल्स ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, दॅट इज ट्युबरक्युलिन इंजेक्शन, ॲलर्जी सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट, लोकल ॲनास्थेशिया, BCG वॅक्सिन्स. ओके, सो ह्याच्यामध्ये येणारे सगळे ड्रग जे आहेत ते जनरली इंट्राडर्मल रूटने दिले जातात. ओके, नेक्स्ट रूट आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज इंट्राव्हेनस इंजेक्शन्स. ओके, सो इंट्राव्हेनस इंजेक्शन्स प्रोव्हाइड द इंट्रोडक्शन्स ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, सो जनरली ज्या स्किन लेअरमध्ये ज्या व्हेन्स आहेत, डर्मिस लेअरमध्ये ज्या व्हेन्स आहेत त्या व्हेन्समध्ये डायरेक्टली हे जे काही इंजेक्शन्सचं जे कंटेंट आहे, मेडिकामेंट आहे ते डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीममध्ये इंजेक्ट केलं जातं. सो द मेन कंडिशन इन दिस मेथड ऑफ ॲडमिनिस्टरिंग द मेडिसिन इज स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स विथ द रूल्स ऑफ असेप्सिस, दॅट इज वॉशिंग अँड ट्रीटमेंट ऑफ हँड्स अँड स्किन ऑफ द पेशंट्स. ओके, सो जनरली असेप्टिक कंडिशन्स मोस्ट प्रिफर कराव्या लागतात इन केस ऑफ इंट्राव्हेनस इंजेक्शन्स. ओके, so generally by this route the drug produces the rapid action and desired blood concentration of drug which is obtained by definite dose. Okay, so drug ची रॅपिड ॲक्शन आपल्याला इथे मिळते आणि ब्लडचं जे डिझायर कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते सुद्धा लगेच मिळते, कारण का ड्रगची जी डायरेक्ट एंट्री आहे ती ब्लडमध्ये होते. ओके, so this route is quite useful for administering the irritant and hypertonic solutions. Okay, so irritant आणि hypertonic solutions जे आहेत ते जनरली ह्या रूटने दिले जातात. ड्रग विथ ऑइली व्हेकल्स और दोज प्रेसिपिटेटिंग ब्लड कॉन्स्टिट्युएंट्स शुड नॉट गिवन बाय दिस रूट. ओके, सो असे ड्रग्स की ज्याच्यामध्ये ऑइली व्हेकल्स बेस म्हणून यूज केलेला असेल. ओके, ज्या मेडिकामेंट्समध्ये ऑइली सबस्टन्सेस जर व्हेकल म्हणून यूज केले असतील तर असे मेडिकामेंट आपण इंट्राव्हेनस रूटने देऊ शकत नाही. ओके, कारण का ऑइली बेस जे आहेत ते ब्लडमध्ये जनरली सोल्युबल होणार नाहीत. ओके, सो त्याच्यामुळे ते ऑइली व्हेकल्स ॲजन इंट्राव्हेनस रूटने इंजेक्ट केले जात नाहीत. ऑल्सो those agents which causing the precipitation of blood constituent should not be given this route. ओके, सो असे मेडिकामेंट्स असतील की जे ब्लड कॉन्स्टिट्युएंट्सचे प्रिसिपिटेट करत असतील. ओके, ब्लड कॉन्स्टिट्युएंट्सचं सेपरेशन करत असतील तर आपण इंट्राव्हेनस रूट अशा प्रिपरेशनसाठी प्रिफर करू शकत नाही. ओके, सो ड्रग शुड नॉट इंजेक्टेड इन टू अ ब्लड स्ट्रीम अनलेस इट इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड टू डू सो. ओके, सो जनरली इंट्राव्हेनस रूट आहे तो डायरेक्ट ब्लडमध्ये
ड्रगची एंट्री होते. सो त्याच्यामुळे हे डॉक्टरने प्रिस्क्राईब किंवा डॉक्टरने प्रिफर केल्या व्यतिरिक्त कोणताही ड्रग आपण इंट्राव्हेनस रूटने देऊ शकत नाही. ओके. सो इथे तुम्हाला दिसते की कॅथेटर यूज केलेला आहे. ओके. जनरली कॅथेटर आणि निडल्स असतात ते मेटलचे असतात. कॅथेटर जे आहे ते क्वाईट फ्लेक्झिबल असतं. ओके. ग्लाससारख्या मटेरियलने ते बनलेलं असतं. सो फ्लुइड्स अँड मेडिसिन्स कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड थ्रू द कॅथेटर. ओके. सो कॅथेटर तुम्ही बघितलात तर फ्लेक्झिबल आहे. सो व्हेनला कोणताही डॅमेज होत नाही आणि कॅथेटर इझिली स्किनमधून इन्सर्ट होऊन वेनमध्ये इझिली आपण ड्रग इजेक्ट करू शकतो. ओके. सो इथे डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसतं आहे की कसं कॅथेटर यूज करून इंट्राव्हेनस रूटमध्ये ड्रग इंजेक्ट केला जातो. ओके. सो इंट्राव्हेनस इंजेक्शनची डेफिनेशन बघूया. सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग इन द सोल्युशन फॉर्म इंटू वेन. Often amount is not more than 10 ml at a time. Okay. So generally introduction of drug into a solution form into a vein. Okay. So generally solution form मधला ड्रग वेनमध्ये डायरेक्ट इंजेक्ट केला जातो आणि अमाऊंट बघितला तर नॉट मोर दॅन 10 ml. नॉट मोर दॅन 10 ml आपण एका वेळी 10 ml पेक्षा जास्त मटेरियल सिरिंजने इंजेक्ट करू शकत नाही थ्रू इंट्राव्हेनस इंजेक्शन्स. ओके. साईट फॉर इंजेक्शन्स बघा इथे डॉर्सल व्हेनस नेटवर्क, डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, सिपॅलिक वेन्स, रॅडियल वेन, अल्नार वेन, बाल्सिक वेन, मीडियन क्युबायटल वेन, ग्रेटर saphenous vein. So these are the site of injections. Okay. So these are the different veins where the injection get inserted. Okay. Now next, that is advantages and disadvantages of intravenous route. Okay. Advantages बघा, bioavailability is 100%. Okay. So generally drug direct blood stream मध्ये इंजेक्ट केलेला आहे. सो त्याच्यामुळे ड्रगचे जे बायोअवेलेबिलिटी आहे दॅट इज amount of drug present, amount of drug concentration present into the blood. So ते 100% असतं. ओके. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज बघितला तर डिझायर्ड ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन्स इज अचीव्ड. ओके. सो जेवढी गरज आहे ड्रगच्या ॲक्शनसाठी तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन हे अचीव्ड केलं जातं. ओके. लार्ज क्वांटिटीज. ओके. जनरली लार्ज क्वांटिटीज हे ड्रगचे मेडिकामेंट जे आहे ते व्हेन थ्रू इन्सर्ट केलं जातं. ओके. जसं की आपण बघितले की सलाईन्स वगैरे आहेत ते इंट्राव्हेनस रूटने दिले जातात. ओके. वॉमिटिंग अँड डायोरिया. सो असे पेशंट्स असतील की ज्यांना वॉमिटिंग आणि डायोरियासारखे सिम्पटम्स असतील. सो अशा पेशंटमध्ये आपण इंट्राव्हेनस रूट प्रिफर करू शकतो. जनरली वॉमिटिंग आणि डायरिया ह्याच्यामध्ये वॉटर लॉस बॉडीमधून खूप होतो. सो त्याच्यामुळे जे सलाईन्स प्रिपरेशन्स आहेत की जे बॉडीमधलं जे फ्लुइड कंटेंट आहे ते नॉर्मल लेवलला ठेवायचं काम करतात की जे इंट्राव्हेनस रूटने दिलं जातं. ओके. नेक्स्ट आपण बघितलं तर इमर्जन्सी सिच्युएशन्स. ओके. सो अशी जेव्हा सिच्युएशन असते की जेव्हा इमर्जन्स ऑनसेट ऑफ ॲक्शनची गरज असते. सो अशावेळी आपण इंट्राव्हेनस रूट प्रिफर करू शकतो. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे फर्स्ट पास अवॉर्डेड. ओके. सो ड्रग जो आहे तो डायरेक्ट वेनस ब्लडमध्ये इंजेक्ट केला जातो. सो त्याच्यामुळे तो GI ट्रॅकमधून जाण्याचा काही संबंध येत नाही. सो त्याच्यामुळे फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम हा जो ड्रगचा इफेक्ट असतो तो अवॉइड केला जातो. ओके. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज बघितलं आपण इथे तर गॅस्ट्रिक मॅन्युप्युलेशन अवॉइडेड. ओके. सेम आहे की GI ट्रॅकमध्ये ड्रग जातच नाही. सो त्याच्यामुळे GI ट्रॅकमध्ये कोणतेही चेंजेस करायचा, मॅनिप्युलेशन करायचा त्या ड्रगचा कोणताही संबंध येत नाही. कारण का ड्रग जो आहे तो ब्लडमध्ये डायरेक्ट ब्लडमध्ये त्याची एंट्री आहे वेनमधून. सो त्याच्यामुळे गॅस्ट्रिक मॅनिप्युलेशन आणि फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिझम ऑफ ड्रग गेट अवॉइडेड. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंट्राव्हेनस रूट. ओके. सो आपण इन ब्रीफ बघूया काय काय ॲडव्हान्टेजेस आपण बघितले आहेत. सो ऑनसेट ऑफ ॲक्शन ऑफ ड्रग इज व्हेरी रॅपिड. ओके. सो द रूट इज इफेक्टिव्ह इन इमर्जन्सी केसेस. द अप्रॉक्सिमेट टाईम फॉर द ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज फाउंड टू बी 15 सेकंड. ओके. सो एकदा ड्रग इजेक्ट केल्यानंतर 15 सेकंडमध्ये तो ड्रग आपली ॲक्शन दाखवायला सुरू करतं. ओके. सो ऑनसेट ऑफ ॲक्शन लिटल लेस पिरियड आहे. 15 सेकंडमध्येच ड्रग आपली ॲक्शन दाखवायला सुरू करतो. सो इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये आपण इंट्राव्हेनस रूट
प्रेफर करू शकतो. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, हेन्स इट इज युजफुल फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाईन सोल्युशन. ओके, सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग आपण इंट्रावेनसली ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो. ओके, द इरिटेटिंग ॲज वेल ॲज हायपरटोनिक सोल्युशन्स कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली because the drug is immediately diluted by the blood stream. ओके, सो असे मेडिकामेंट्स की जे इरिटंट आहेत आणि हायपरटोनिक सोल्युशन्स आहेत विच कॅन बी इझिली ॲडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट. कारण का जेव्हा इंट्रावेनस रूटने आपण एखादा मेडिकामेंट ब्लडमध्ये इजेक्ट करतो तेव्हा ते ब्लडच्या व्हॉल्यूमसोबत त्याचं डायल्यूशन व्हायला सुरुवात होते. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचा जो इरिटेशन इफेक्ट आहे त्याची जी हायपरटोनिसिटी आहे विच इज गेट लोअर्स. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्यू टू द डायल्यूशन इफेक्ट ऑफ अ ब्लड द इरिटंट सोल्युशन अँड हायपरटोनिक सोल्युशन्स आर इझिली ॲडमिनिस्टर्ड थ्रू द इंट्रावेनस रूट. ओके, नेक्स्ट इज दॅट द डिझायर्ड ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग कॅन बी ऑब्टेन accurately and immediately which is not possible to achieved any other route. Okay, so drugs जे desired concentration आहे which can be easily obtained and this is an accurate and immediate. Okay, so जेवढं desired concentration ब्लडचं रिक्वायर्ड आहे बॉडीला ॲक्शनसाठी तेवढं ॲक्युरेट कॉन्सन्ट्रेशन ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतं आणि ॲक्शनसुद्धा इमिजिएट आहे. अदर रूटसोबत जर कंपेअर केलं तर इंट्रावेनस रूट विच हॅविंग अ हायर ऑनसेट ऑफ ॲक्शन अँड ऑल्सो अ प्रॉपर अमाऊंट ऑफ ड्रग डिझायर्ड अमाऊंट ऑफ ड्रग गेट एंटर्ड इन टू अवर बॉडी. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट. ओके, now disadvantages of intravenous route that includes first that is irritation and cellulitis. Okay, so there will be a chances of irritations. Okay, so some drugs are having the irritations effects. Okay, and cellulitis in the sense the bacterial skin infections. Okay, so generally skin infection होण्याचे chances जास्त आहेत and also the irritations. Okay, so skin irritations and skin infection चे chances through the intravenous route जास्त आहेत. Okay, next is that thrombophlebitis. Okay, so thrombophlebitis in the sense formation of blood clot. Okay, so generally blood clot form होण्याचे chances जास्त आहेत. Okay, next is that so thrombophlebitis तुम्ही तुमचा जर घरातला कोणता पर्सन जर ॲडमिट असेल तर तुम्ही बघितलं असाल की सलाईन लावली असेल. सकाळी सपोज एक सलाईन संपली असेल आणि त्याच पेशंटला जर संध्याकाळी सलाईन लावायची असेल. ओके, सो संध्याकाळी सलाईन लावताना ती इझिली त्या फ्लो होत नाही. ओके, त्या कॅथेटरमधून त्या निडलमधून ती सलाईन इझिली फ्लो होत नाही. त्याचं रिझन हे आहे की त्याच्यामध्ये सिरिंजमध्ये जे ब्लड असतं ओके ते क्लॉट झालेलं असतं. ओके, आणि ते क्लॉट झाल्यामुळे ते क्लॉट झालेलं आहे. ते सलाईन सुरू केल्यानंतर सो ते डिझॉल्व होण्याची गरज असते. सो सलाईन जेव्हा पुन्हा स्टार्ट केलं जातं तेव्हा ते हळूहळू डिझॉल्व व्हायला सुरुवात होते. सो त्याच्यामुळे त्याचे जे एक क्लॉट फॉर्म झालेला असतो तो छोट्या छोट्या क्लॉटमध्ये डिवाईड होतो आणि त्याच्यामुळे ते ब्लडमधून फ्लो व्हायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे तिथे पेन सुरू होतं. ओके, सो त्या स्किन एरियामध्ये पेन सुरू होतं. इट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोफ्लोबायटिस. हा एक थ्रोम्बोफ्लोबायटिसचा इफेक्ट आहे की जो डिसॲडव्हान्टेजेस आहे आय व्ही रूटचा. ओके, नेक्स्ट इज दॅट रिपीटेड इंजेक्शन्स नॉट ऑलवेज फिजिबल. ओके, सो रिपीटेड इंजेक्शन्स आपल्याला पॉसिबल्स नाही आहेत. ओके, सो एकदा ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केला इट इज नेसेसरी टू वेट फॉर सम टाइम्स. ओके, कारण का ती वेन आहे ती डॅमेज होण्याचे चान्सेस आहेत. इन्फेक्शन स्किनला इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस आहेत आणि ऑलरेडी लार्ज क्वांटिटीमध्ये ब्लड आपण थ्रू आय व्ही रूटने देऊ शकतो. सो जर रिपीटेड इंजेक्शन्स आर नॉट फिजिबल्स. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव्ह अ रिपीटेड डोस ऑफ इंजेक्शन्स थ्रू द आय व्ही. ओके, नेक्स्ट इज दॅट लेस सेफ. ओके, सो सेफ्टी मार्जिन जी आहे ती कमी आहे. ओके, डायरेक्ट ब्लडमध्ये ड्रगची एंट्री होते. सो त्याच्यामुळे त्याचा जो रिव्हर्स जो इफेक्ट आहे सगळ्यावरच म्हणजे त्याच्या ॲक्शनवर त्याच्या डोस क्वांटिटीवर त्याच्या ॲडवर्स इफेक्टवर हा कंट्रोल आपण ठेवू शकत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे इट इज अन लेस सेफ टेक्निक. नेक्स्ट इज दॅट टेक्निकल असिस्टन्स रिक्वायर्ड. ओके, सो
IV इंट्रावेनस रूटने जेव्हा ड्रग एका पेशंटला दिला जातो तेव्हा टेक्निकल असिस्टंटची फार गरज असते. ओके, सो ते सलाईन सपोज आता तुम्ही बघितलंच असेल की सलाईन लावल्यानंतरसुद्धा फार गरज असते की त्याचं स्पीड मेंटेन करायचं, स्पीड नॉर्मल लेवलला ठेवायचं. त्याच्यानंतर मध्ये मध्ये येऊन चेक करावं लागतं की व्यवस्थित पंक्चर त्या वेनमध्ये झालं आहे की नाही. नाहीतर मग तिथे थ्रोम्बोफ्लेबायटिससारखी कंडिशन येण्याची हे असते. जर व्यवस्थित वेनमध्ये ते कॅथेटर गेलं नसेल तर मग तिथे ते सलाईन जे आहे ते त्या स्किनच्या लेअर अंडर रिलीज होतं आणि त्याच्यामुळे फुगा तयार होतो. ओके, सो हे चान्सेस आहेत आणि तिथे पेनसुद्धा फार सुरू होतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी होण्याच्या चान्सेस आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे एकदा सलाईन लावली असेल तर थ्रू ते सलाईन संपेपर्यंत आणि सलाईन काढेपर्यंत मोर टेक्निकल असिस्टन्सची गरज असते. ओके, सो टेक्निकल असिस्टन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द IV रूट. नेक्स्ट, डेंजर ऑफ इंजेक्शन. ओके, सो जनरली ती वेन डॅमेज होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. सो हा त्याचा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे की इट इज ॲन डेंजर रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज दॅट एक्सपेन्सिव्ह. ओके, सो मोर स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड आहेच आणि त्याच्यासाठी जे काही इन्स्ट्रुमेंट ॲपॅरेटस लागतात ते सुद्धा मोर एक्सपेन्सिव्ह आहे. ओके, सो लेस कन्व्हिनियंट अँड पेनफुल. जनरली लेस कन्व्हिनियंट रूट आहे. ओके, कारण का ते सलाईन संपेपर्यंत तेवढे तास शांतपणे झोपावं लागतं. सो इट इज ॲन लेस कन्व्हिनियंट अँड ऑल्सो इट इज मोर पेनफुल. ओके, सो हे पेनफुलसुद्धा आहे की ते इंजेक्ट केलेली जी सिरिंज आहे ती तशीच तेवढा वेळ आपल्याला स्किनवर ठेवावी लागते. ओके, सो इट इज ॲन लेस कन्व्हिनियंट अँड ऑल्सो मोर पेनफुल रूट. ओके, सो आता इन ब्रीफ आपण डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया IVचे काय आहेत. दॅट इज आपण काय काय बघितले आहेत. So most care is to be taken to be see that needle is inserted in the vein and drug is not leaking. Okay, so जेव्हा IV ची ट्रीटमेंट सुरू असते सो इथे खूप केअर घ्यावी लागते की नीडल व्यवस्थित इन्सर्ट झाली आहे की नाही वेनमध्ये आणि ड्रग लीक होत नाही आहे ना. ओके, सो आउट फ्रॉम दिस साईट ऑफ इंजेक्शन्स. ओके, जनरली इंजेक्शनची साईट आहे तिथून ड्रग लीक होत नाही आहे ना स्किन लेअर्समध्ये, ही मोठी प्रिकॉशन्स घ्यावी लागते. इफ द ड्रग इज लीक आउट इट कॉजेस द अपसेस फॉर्मेशन्स. ओके, जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं आहे की जर ड्रग वेनमध्ये इन्सर्ट निडल जर त्याचं काय कॅथेटर आहे ते जर वेनमध्ये इन्सर्ट झालं नसेल आणि आपण जर सलाईन सोल्युशन सुरू केलं तर ते जे लिक्विड आहे सलाईन लिक्विड ते स्किनच्या पर्टिक्युलर लेअरमध्ये साचायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे अपसेस फॉर्मेशन होतं. ओके, तिथे फुगा तयार होतो स्किनचा आणि ते खूप पेनफुल असतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे तो इरिटेशन इफेक्ट असे प्रोड्यूस करतो. सो त्याच्यामुळे साईट ऑफ इंजेक्शनच्या इथे अपसेस फॉर्मेशन होतं विच इज ॲन मोर पेनफुल अँड इरिटंट. ओके, सो हा एक त्याचा मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे की अपसेस फॉर्मेशन होतं. ओके, नेक्स्ट इज दॅट स्पीड ऑफ ड्रग एंट्रिंग इन टू द वेन मस्ट बी कॉशियसली कंट्रोल. ओके, सो ड्रगचा जो स्पीड आहे ह्याच्यामध्ये वेनमध्ये एंटर होण्याचा की जो तिथे फार प्रिकॉशन घ्यावी लागते की तो स्पीड व्यवस्थित सेट करावा लागतो. ओके, विच इज कॉशियसली कंट्रोल अँड मेंटेन आणि ते मेंटेन पण ठेवावं लागतं. सो इन सर्टन केसेस द स्पीड शुड बी स्लो फॉर अ ड्रग लाईक आयर्न, अमायनोफॅलिन अँड हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग्स इन द ब्लड मे बी डेंजरस. ओके, सो हे जे आयर्न आणि अमायनोफॅलिन लाईक ड्रग्स आहेत त्या ड्रग्सचा स्पीड स्लो ठेवणं गरजेचं आहे, मस्ट आहे. ओके, कारण का त्याचं हाय कॉन्सन्ट्रेशन ब्लडमध्ये जर झालं तर ते हार्मफुल असतं. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्रगचा जो स्पीड आहे तो कंट्रोल आणि मेंटेन ठेवणं फार गरजेचं आहे विच इज ॲन मोर डिसॲडव्हान्टेजेस for the IV route. Okay, next is that once the drug is administered intravenously there is no retreat. Okay, so एकदा ड्रग तुम्ही इंट्रावेनस रूटने दिला तर पुन्हा रिव्हर्स इफेक्ट त्या ड्रगचे घेणं, साईड इफेक्टचे रिव्हर्स होणं फार कठीण असतं. ओके, सो त्याच्यामुळे इट इज ॲन
more disadvantages as compared to the other route. Okay, so these are the advantages and disadvantages of intravenous route. Okay, I think तुम्हाला आतापर्यंतचे जेवढे इंजेक्शनचे टाईप एक्सप्लेन केले ते व्यवस्थित कळत आहेत. ओके, नेक्स्ट I will proceed toward the next route of injection is that intramuscular injections. Okay, so intramuscular injection जे आहेत ते मसल्समध्ये दिलेले आहेत. स्किनच्या सगळ्यात लास्ट लेअर आहे मसल्स, त्याच्यामध्ये इंजेक्ट केलं जातं. इथे तुम्हाला डायग्रॅममध्ये दिसतंय की जो निडल आणि स्किन सरफेसचा जर तुम्ही अँगल बघितला तर तो प्रॉपर 90 डिग्री आहे. ओके, 90 डिग्री एवढ्या अँगलने ती निडल आहे ती स्किनमध्ये इन्सर्ट केली जाते अप टू द मसल्स लेयर्स. ओके, सो इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्स आर common yet complex. The technique used to deliver the medication deep into the large muscles of the body, and it may be for curative, diagnostic or recreational purpose. Okay, so generally more complex route आहे इंजेक्शनचा. टेक्निक यूज टू डिलिव्हर द मेडिकामेंट डीप इंटू द लार्ज मसल ऑफ द बॉडी. ओके, सो सगळ्यात लास्ट लेअरपर्यंत आपल्याला हा ड्रग पोचवायचा आहे. डीपर त्याची डिलेवरी आहे. देन इट मे बी फॉर क्युरेटिव्ह, डायग्नोटिक और रिक्रिएशनल पर्पज. ओके, सो जनरली तो जो ड्रग्स आपण इंट्रामस्क्युलर रूटने दिला जातो, जनरली त्याचं फंक्शन्स हे असतात की दॅट ड्रग इज ॲक्ट एज अन क्युरेटिव्ह, डायग्नोस्टिक और रिक्रिएशनल पर्पज. ओके, so generally intramuscular route ने जे ड्रग दिले जातात which includes the soluble substances. Okay, so soluble substances can be administered with the help of intramuscular route. Also mild irritants, suspensions, colloids, so these are the preparations which given through the intramuscular route. Okay, so absorption is fairly uniform and even rapid as compared to the subcutaneous injections. Okay, so subcutaneous route सोबत जर intramuscular route आपण कंपेअर केला तर इंट्रामस्क्युलर मध्ये ॲब्सॉर्प्शन हे रॅपिड असतं आणि युनिफॉर्म असतं. ओके, सो व्हॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन शुड बी अप टू 10 ml. सो 10 ml पर्यंत आपण मेडिकामेंटचा जो व्हॉल्यूम आहे तो बॉडीमध्ये इंजेक्ट करू शकतो. ओके, सो आता आपण ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया इंट्रामस्क्युलर रूटचे. सो ॲडव्हान्टेजेस इथे बघाल तुम्ही दॅट इज ॲब्सॉर्प्शन रिजनेबली युनिफॉर्म. ओके, सो आपण आत्ताच बघितलं आहे की त्याचं जे ड्रगचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे विच इज ॲन युनिफॉर्म इन नेचर. ओके, आणि ऑल्सो ड्रगची ॲक्शन जी आहे ती रॅपिड आहे, दॅट इज रॅपिड ऑनसेट ऑफ ॲक्शन्स. ओके, सो हे मेजर त्याचे 2 ॲडव्हान्टेजेस आहेत. नेक्स्ट इज दॅट माइल्ड इरिटंट्स कॅन बी गिवन. ओके, सो जनरली आपण बघितलं आहे की आय व्हीमध्ये आपण इरिटंट ड्रग्स डायरेक्टली इन्सर्ट करू शकत नाही आहे. सो असे माइल्ड इरिटंट जे ड्रग आहेत ते आपण इंट्रामस्क्युलर रूटने इंजेक्ट करू शकतो. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट फर्स्ट पास अवॉइडेड, गॅस्ट्रिक फॅक्टर्स अवॉइडेड. ओके, सो असे ड्रग्स की जे GI ट्रॅकमध्ये डिग्रेड होतात किंवा असे ड्रग्स की जे फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमचा इफेक्ट दाखवतात, सो अशा ड्रग जे आहेत ते आपण इझिली इंट्रामस्क्युलर रूटने देऊ शकतो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचा फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम आणि गॅस्ट्रिक फॅक्टर्स जे त्याच्यावर अफेक्ट करतात हे आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. ओके, सो इन ब्रीफ आपण बघूया ॲडव्हान्टेजेस. दॅट इज माइल्ड इरिटंट, सस्पेन्शन्स, कोलॉइड अँड इंजेक्शन्स विथ insoluble oily basis can be administered by this route. ओके, सो आपण इथे ऑइली बेसिसमध्ये जे तयार झालेले आहेत इंजेक्शन, सस्पेन्शन्स, कोलॉइड्स, माइल्ड इरिटंट्स लाईक प्रिपरेशन्स आपण इंट्रामस्क्युलर रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो की जे आपण IV रूटने करू शकत नव्हतं. ओके, सो हा त्याचा एक मेजर ॲडव्हान्टेज आहे. देन नेक्स्ट, दिस रूट ऑल्सो ensures the uniform and slow absorption of drug which include the drug with low solubility as well as repository penicillin preparations. Okay, so generally आपण दिस रूट, हा जो रूट आहे इंट्रामस्क्युलर रूट तो युनिफॉर्म आणि स्लो ॲब्सॉर्प्शन दाखवतो. ओके, सो युनिफॉर्म आणि स्टेडी ॲब्सॉर्प्शन ड्रगचं होतं. सो त्याच्यामुळे लो सोल्युबिलिटीचे जे ड्रग्स आहेत किंवा पेनिसिलिन रिपोजिटरी प्रिपरेशन्स आहेत ते आपण इंट्रामस्क्युलर रूटने दिली तरी ते मोर ॲडव्हान्टेजेस आहे. ओके,
सो रिपॉझिटरी इन द सेन्स की असे ड्रग्स की जे बॉडीमध्ये प्लेस केले जातात आणि मग ते हळूहळू रिलीज होतात. ओके, सो दॅट मीन्स रिपॉझिटरी. ओके, सो पेनिसिलिनचे जे रिपॉझिटरी प्रिपरेशन्स आहेत ते बॉडीमध्ये प्लेस केले जातात थ्रू इंट्रामस्क्युलर रूटने आणि मग ते मसल्समध्ये तसं स्टोअर राहतं पेनिसिलिन रिपॉझिटरी आणि मग हळूहळू त्या रिपॉझिटरीमधून पेनिसिलिनचं जे कंटेंट आहे ते बॉडीमध्ये रिलीज होत राहतं. ओके, सो त्याचं स्लो आणि युनिफॉर्म रिलीज पॉसिबल आहे थ्रू द इंट्रामस्क्युलर रूट. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंट्रामस्क्युलर रूट. ओके, नाव नेक्स्ट आय विल प्रोसीड्स टुवर्ड्स द disadvantages of intramuscular route. Okay, so disadvantages बघा, only up to 10 ml drug given. okay, फक्त 10 ml ड्रगच आपण बॉडीमध्ये इंजेक्ट करू शकतो. हा एक त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. लोकल पेन अँड अपसेस इन्फेक्शन्स. ओके, सो जनरली डीपर टिश्यूमध्ये आपल्याला जी निडल आहे ती इन्सर्ट करावी लागते. सो त्याच्यामुळे पेन खूप असणार आहे. अपसेस फॉर्मेशन होण्याचे चान्सेस असणार आहेत कारण का डायरेक्टली आपण टिश्यूमध्ये तो ड्रग रिलीज करणार आहोत आणि इन्फेक्शन होण्याचे सुद्धा चान्सेस आहेत. ओके, सो आपण जर प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक जर फॉलो केल्या नाहीत, असेप्टिक कंडिशन जर आपण फॉलो केल्या नाहीत तर देअर इज चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन्स. ओके, so next is that disadvantage is that it is an expensive. okay, expensive आहे. there will be chances of nerve damage. okay, so generally आपल्याला मसल्समध्ये ती निडल इन्सर्ट करायची आहे. सो आतमध्ये नर्व कुठे आहे आपल्याला असंच डोळ्याने दिसू शकत नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे चान्सेस आहेत की नर्व डॅमेज व्हायचे. ओके, नेक्स्ट इज दॅट लोकल हिमॅटोमा कॅन ऑकर अँटीकोॲग्युलंट ट्रीटेड. okay, so generally local hematoma means hematoma in the sense benign or tumors. okay, so generally tumor or benign होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे काही वेळेला अलॉंग विथ इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्स अँटीकोॲग्युलंट ट्रीटमेंट गेट गिवन. ओके, सो जनरली अशा कंडिशन्समध्ये की जिथे हिमॅटोमा होण्याचे चान्सेस आहेत, सो अशा कंडिशन्समध्ये इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्ससोबत आपल्या अँटीकोॲग्युलंट ट्रीटमेंट प्रोसीड केली जाते. ओके, सो दिस इज ॲन रिक्वायरमेंट फॉर इंट्रामस्क्युलर रूट इन सम केसेस. ओके, सो दिस इज ॲन मेजर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दिस इंट्रामस्क्युलर रूट. ओके, सो आता आपण इन ब्रीफ डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया आपण कोणते कोणते बघितले. सो प्रॉपर केअर इज नॉट टेकन, देअर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंजुरी टू द नर्व. ओके, सो जर प्रॉपर केअरने जर ती निडल इन्सर्ट केली गेली नाही तर देअर विल बी चान्सेस ऑफ इंजुरी टू द नर्व्सला इंजुरी होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, नेक्स्ट दॅट इज इंजेक्टेड ड्रग मे बी प्रोड्यूस्ड लोकल पेन अँड अपसेस फॉर्मेशन्स. ओके, सो ड्रग जो इंजेक्ट केलेला आहे देअर विल बी चान्सेस ऑफ it acts as an irritant, produces local pain and there will be chances of abscess formations. Okay, then total volume of drug injected is restricted up to 10 ml. okay, so total volume जो ड्रगचा इंजेक्ट केलेला आहे ते रेस्ट्रिक्शन आहे की आपण 10 ml एवढाच व्हॉल्यूम इंट्रामस्क्युलर रूटने देऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट इज दॅट सर्टन इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्स नीड मोर टाईम फॉर द ॲब्सॉर्प्शन ॲज कम्पेअर टू द ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन्स. ओके, सो असे काही इंट्रामस्क्युलर्स इंजेक्शन्स आहेत की त्याला ओरल रूटपेक्षा सुद्धा जास्त वेळ लागतो टू गेट ॲब्झॉर्ब्ड इन टू द ब्लड. ओके, ब्लडमध्ये त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होण्यासाठी ओरल रूटपेक्षा सुद्धा जास्त वेळ ह्या काही इंजेक्शनला लागतो, इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शनला लागतो. त्याचं एक्झाम्पल्स जर आपण बघितलं तर डायझेपामचं इंजेक्शन आहे, डिगॉक्झिनचं इंजेक्शन आहे, फिनिटॉइनचं इंजेक्शन आहे की जे जर इंट्रामस्क्युलर रूटने घेतलं तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन हे खूप वेळानंतर होतं. ओके, सो हा त्याचा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो इंट्रामस्क्युलर रूटचे आपण इथे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस बघितलेले आहेत. ओके, आय थिंक आतापर्यंत झालेला सगळा पार्ट तुम्हाला व्यवस्थित कळला असेल. ओके, सो जनरली इंजेक्शन्स बघताना तुम्हाला त्याचे साईट लक्षात ठेवायची आहे आणि कोणत्या लेअरमध्ये स्किनच्या इंजेक्ट करायचं आहे, किती अँगलने इंजेक्ट करायचं आहे आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेज हे पॉईंट फार महत्त्वाचे आहेत.
आय थिंक ह्या लेक्चरमध्ये आपण इथपर्यंत सफिशियंट बास करूया. आय थिंक तुम्हाला तेवढं सफिशियंट असेल आणि हे लेक्चर तुम्हाला व्यवस्थित कळलं असेल. जर कोणतीही क्युरी तुम्हाला असेल, अजूनपर्यंत आपण जेवढे रूट्स बघितलेले आहेत त्याच्याबद्दल जर कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल, रिपीट हवा असेल, तर तुम्ही मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा. ओके. सो इथे आपण आज थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नेक्स्ट जे इंजेक्शनचे टाईप आहेत आणि नेक्स्ट जे ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनचे रूट आहेत ते आपण कंटिन्यू करायचं आहे. ओके. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल. ओके. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.